This conference will Okay, props, but we did not create the components for that. Right. Where did we use props? Remember? Yeah, this one, I guess, right? This was the last program, isn't it? Okay. What was happening here? Can you please tell me? What is props, first of all? Props means properties. Okay, fine. So what is the first function that we have created? Function course. Okay. So course will take some properties. Course will take some properties. Very good. Next. It is returning some section of code which is giving h1, and second one is giving what? Props dot name. What is it giving? Props dot name. So let us understand this first. Uh, then what props will be and all. Okay, first let me. So this program running is finished, I guess. Program running is finished. So what was the output? What was the output? The course name is, sorry, hmm, 1 second. Let me run it once again. npm npm run dev, right? So copy this, or else you can simply say follow link, right? So here is your output. Yes or no? Hello, course name is Java. All the best. So you are getting something in the center. Okay, so we will deactivate index.css, and we also deactivated app.css. Of course, you can use it later. So we have used this. Okay, let me put this in the Chrome. Okay, so this is the output. Yes, yes or no? Okay, now how you are getting those values? So the main important thing here we need to discuss is how we are getting those values, how this are getting displayed and everything. So first let us understand the flow, then you can easily understand the other things. Okay, so let me put this and make you understand the flow first. So today our topic will be props. Props in React.js. Very, very important props. First we'll understand the flow. Okay. Now tell me what is course? Course is a function. What is course are here? Course is a function. So what is course? Course is a function. So what that function will take? That function will take props. The function will take what? Props, right? Okay. Now from where these props are sent? These props are sent from here. Props are sent from here. How they are sent? Course. Course. Who is course? The name of the function. Who is course here? The name of the function. Point number one. Next, what you are sending? Name is equal to Java. Name is equal to Java. And message is equal to all the best. Message is equal to all the best. So name is equal to Java and message is equal to all the best. So now props is having two values. What is the first value? Name and message. What is name? Name is going to be Java. Message is going to be all the best. So from where you have given those values? You have given the values from here. Understood point number two? What is point number one? What is point number one?
take a function and add props, right? Point number two, where you need to send the values into props. Sir, how many values can I send? You can send n number of values. You can send n number of values, no problem at all. So how many values I'm sending in this case? Name and message. From where I'm sending, that is also important. From where I'm sending? I'm sending from the app. I'm sending from the app. Is it clear? Yes or no? You are understanding my point or not? Yes? Okay. You are sending from here. So name is assigned as Java and message is assigned as all the best. Now I want to use name and message. So where I want to use name and message? At the course. At the course. So course. So if somebody is running the app, who is running? Course is running. App is like main. App is like main file. So suppose for example, app is like the main door. App is like the main door. So once you enter the main door, you will be going into the kitchen, you will be going into the bedroom, or you will be going into any other room. Yes or no? So app is like the entry point. App is like the entry point. Getting my point? So app. So app you came in. Course you are sending the values. Where the name and message are used? In the course. The name and message are used in the course. Am I clear with my points? Yes or no? Because understanding this is very, very important. If you understand this, next things what are we going to talk in this session will be understood. Otherwise, no. Yes? Am I crystal clear now? No? Yes or no? Okay. Okay. So this is the way that we created a course and we created the props. Yes or no? There is other way also. I'll tell you that also. Clear up to here? The flow you understood? Okay, now for example, if I want to put something else, name is equal to Java, message is equal to all the best, time is equal to. So I want to put time is equal to. Now what to do? What to do? Tell me. What to do? So here I will put time is equal to 3 p.m. something. Time is equal to 3 p.m. Right? Now where I'll use that time? Where I'll use that time? I will use that time over here. By saying what? By saying prop time. Point is understood, point is clear. Like this, any number of props you can use. What we did just simply, we attached one more parameter. What is one more parameter? Time parameter. What is the value? 3 p.m. Is it crystal clear? Sir, I want to add one more. Add. I want to add one more. Your wish. Yes? Understanding it? Okay. Now, we can also have this props without using that word props. Without using that word props. But before that, we will create the components. What we will create now? We'll create the component. Means app will be one and we will create course. We'll create so many other functions separately. Sir, how to do that, sir? Okay, go to Visual Studio. Open up Visual Studio once again, everyone. Okay, Visual Studio open. So you create something like component. Now you can see here. You can see here. So create a folder called components. So how to create, sir? Click on SRC. Right click on SRC. Say new file. Sorry, new folder. Say new folder. Okay. So I'll just write creating. What is the next topic we are going to discuss? Creating components folder. Creating which folder? Components folder for holding the components. For holding the components. Very simple. Very, very simple. Okay. What to do, sir? Go to where? Go to SRC. Go to
src, right click here, say new folder. Okay, let me just put the screenshot here for you. So what you have to select, click on src. Okay, right click on src and create a new folder. Create a new folder like this. SRC is there, no? SRC is there here. So you can click on that SRC. One second. SRC is there here. You can see or not? SRC. Just right click on that. Say new folder. Okay. And name that as components. Name that as what? Components. What is the spelling? COMPONENTS. Components. Okay. Components. Name the folder as what? Components. All lowercase. Don't use any uppercase. Get it, everyone? Okay, so here I'm magnifying it for you. Here SRC is there. Right click on SRC, say new folder. Okay, so here you put components like this, components. Yes, everyone clear? Created. If you want, can do it in one more project also, no problem. But that will take again time, so that is why I'm just doing everything here. Done, everyone? Okay. Now open the components. Okay. So, or you can say, right click on the components. You can create a new folder. No, sorry, new file. Create a new file, right? Name it as course.jsx. Course.jsx. What you created? Right click on the components. Okay, right click on the components, say new file and create which file? Course.jsx. So we are working with JSX only. Okay. Into the magnifier. So again right click on which folder? Components folder and create a file called course. COURSE course.jsx. Yes. TS expertise. Okay. Created. Now your file structure will look like this. Course.jsx. File is open. Okay. Now what you will do, go to app, just copy the course completely, course function, copy it and paste it in the course.jsx. That course function from app.jsx and paste it in course.jsx. Now course.jsx will have only one function. What is that function? Course function. I think some internet issue.
Okay, can you hear me clearly now? Hello? Yeah, guys, can you hear me? Okay. Fine, everyone? Done? Okay. Now again, save this first. Save this. Go to app. Save that also. Right? And go here. Uh, are you getting any result? Are you getting any results? Save and run. I mean, automatically it will run. No, no, no. Now, are you getting any result? No. Why? Why? Up to now, it was in the same file. Now, I created that course in a different file. So, I need to import it or not? I need to import it or not? So, how I can import, sir? Import. Hmm. Import whom? Import. Okay. So, something like this. Now, see. Import. Import course from dot course dot jsx, right? So app, how the app is imported over here? Import app from dot app dot jsx. No. So how can I import course now? Import course from where? Dot slash which dot? Course dot jsx. Clear? Just save this. Uh, oh, sorry. Components, no? Spelling is correct. Components. Okay. So import course from that only, no? So import course dot components. Import course from dot component slash course. Okay, let me run it once again. Just check it for you it is running or not. I'm doing it correct only component slash course. Component spelling, components, course.jsx. Okay, so where is the problem?
Why it is not coming? App.jsx, right? Course.jsx components. App.jsx is importing course from. Got it, huh? Course.jsx లో అవసరం లేదు, మనం కోర్స్ ని యాప్ లో వాడుకుంటున్నాం కదా. నీకు వచ్చిందా? కోర్స్ ని యాప్ లో వాడుతున్నాం. Okay, let me write it once again. Import. See, the point here is you are using the see, try to understand common sense. We are trying to using course in app, right? So what we need to import? You need to import the course. Where is course? Where is course function? Where is course function? Course function is in course.jsx. But where is course.jsx? Course.jsx is in components. So that is why we are saying from dot slash components slash course. Okay, right, that's the point. But I don't know what it is. Okay, let me redo it once. So components components. So under the components, I want a new file. New file name I will put as course.jsx. The course.jsx, I will have this. We'll save this. Again, I can import the course. Import course from simple, straightforward thing. I don't know why it is not getting executed. So components. Oh, slash course. Save this. npm run deb. Somewhere I'm missing something up. You can run Amma.
Okay, let me try with the other file. Oh, right. We are missing one line actually. Yeah, this line we are missing. Export default course. Yeah, this line we were missing. Yeah, got it. So hello, the course name is Java. All the best, 3 p.m. So what we have done here, what we were not doing actually, so we were not writing this, so that was the problem. So here in app, what we did, we imported that course. We imported that course from where? We imported that course from components. What is that? Components slash course. Component slash course. So instead of using it in the same file, we are having in separate files. That's it. That's the only thing. Okay. Am I clear up to now? Okay. Everyone finish this execution. So one simple line also missing means it will be a problem. అయిపోయిందమ్మా అర్థమైంది ఈ లైన్ సెకండ్ లైన్ అర్థమైంది అందరికీ వాట్ ఇస్ సెకండ్ లైన్ టెలింగ్ యూ what is second line telling you second line is telling you that I am importing the course function from the courses file or sorry course file which is in components right ఇంకొకటి చేసేద్దాం so that we will understand the things now there is a cars file ఇది చేసి రాసావా కింద export default course ఈ లైన్ మిస్ అవుతుంది ఇంతకుముందు without semicolon బాయ్స్ అందరికి వచ్చిందమ్మా వచ్చిందా బాయ్స్ అందరికి అవుట్పుట్
ఇంపోర్ట్ కరెక్ట్ చేయలేదు అనుకుంటున్నా. ఇంపోర్ట్ కోర్స్ ఫ్రమ్ ./components/course. కోర్స్ లో ఈ లాస్ట్ లైన్ పెట్టాలి. ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ కోర్స్. సేవ్ చేయి. బ్లాంక్ పేజ్ ఎక్కడో మిస్టేక్ అయింది, తీసుకురా. కమ్ నేను ఇక్కడ నేను నువ్వు సి క్యాపిటల్ లెటర్ పెట్టట్లేదు అమ్మా. సి క్యాపిటల్ లెటర్ సింగిల్ కోర్స్ పెట్టాలి.
కోర్స్ ని సెపరేట్ రన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆటోమేటిక్ సేవ్ అయిపోతుంది. అంత కరెక్ట్గా ఉంది. ఆటో సేవ్ అయిపోయి సెమికోలన్స్ వచ్చేసి స్పెల్లింగ్స్ క్యాపిటల్ స్మాల్ ప్రతి ఇయర్ డిజైబుల్ చేసిన మీరు వస్తుందా స్పెల్లింగ్ చూసినావా
కాంపోనెంట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసినాము, ఎస్ఆర్సీలో క్రియేట్ చేయాలి. నువ్వు ఎస్ఆర్సీలో అసెట్స్లో క్రియేట్ చేసావు. ఎసెట్స్లో చేసినాము, ఎస్ఆర్సీ కింద ఉండాలి. వచ్చిందా బాయ్స్? వచ్చినా రాలే? రండి ఎవరు ఉంటే. డౌట్ ఉందా? ఇది వచ్చిందా? లాజిక్ అర్థం చేసుకున్నాను. అర్థం పెట్టుకున్నాను. ఇది రాలేదా? కాంపోనెంట్స్ పక్కన యాప్ కాంపోనెంట్స్ పక్కన కోర్స్ యాప్లో యాప్ ఉంటుంది. అంతా హార్డ్ కోడింగ్ చేసిన యాప్లో యాప్ ఉండాలి. యాప్ కదా, యాప్లో యాప్ ఉండాలి. కోర్స్ ఓకే. మరి కోర్స్ ఎందుకు రెడీ చేస్తున్నా? కోర్స్ కోర్స్ కాంపోనెంట్స్ అనేది కోర్స్ ఇది క్యాపిటల్ ఉండాలి. సి అనేది క్యాపిటల్ ఉండాలి. కోర్స్ ఏది? కోర్సులో పెట్టారు సో సేవ్
internal problem. Course cookies అవి ఏమన్నా డిజేబుల్ సెట్టింగ్స్ చేశారు. ఒకసారి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలమ్మా. ఇట్లా వచ్చింది అంటే ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఒకసారి మళ్ళీ క్రియేట్ చేయగలవు అప్లికేషన్ మొత్తం ఫస్ట్ నుంచి అన్ఇన్స్టాల్ కాదు, ఈ యాప్ డిలీట్ చేసేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి మేబీ ఏదో రాంగ్ అవుతుంది.
Course for basic personnel components course component course components course components ఒకటే ఉండాలి ఇప్పుడు టైప్ కోర్స్ టైప్ ఫస్ట్ బ్రాంచింగ్ తప్పు చేస్తున్నారు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ చేస్తున్నారు కోడింగ్ మిస్టేక్స్ వరకు ఓకే ఆ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ చేసేట్లా బ్రాంచింగ్ మిస్టేక్స్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ సో సి క్యాపిటల్ ఉండాలి సి చెప్తున్నా చూడండి సి ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ ఉండాలి కంపల్సరీ రైట్ సి క్యాపిటల్ సి అనే కాదు మీరు ఏది యూజ్ చేసినా కానీ క్యాపిటల్ ఉండాలి కంపల్సరీ రైట్ సో ఇక్కడ ఇక్కడ కొంతమంది ఏం చేసిండ్రు ఎస్ఆర్సిలో అసెట్స్ లో చేసిండ్రు కొంతమంది ఏం చేసిండ్రు కాంపోనెంట్స్ లో కోర్స్ అనే ఫోల్డర్ తయారు చేసిండ్రు అట్లా కాదు ఓకే సరే ఇంకొకటి చేద్దాం ఒక క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈస్ కార్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ సో కార్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్ లో we will see the code so ఇక్కడ కార్ లో ఏమి ఇచ్చాను చూడండి ఫంక్షన్ కార్ props డాట్ బ్రాండ్ ఈ బ్రాండ్ ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి నేను
ఈ బ్రాండ్ ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి? ప్రాప్స్ డాట్ బ్రాండ్ ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి? బ్రాండ్ ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి? యాప్లోంచి పంపించాలి. ఓకే, సరే ఇప్పుడు ఇది తయారు చేయండి మీరు త్వరగా. ఈ కార్ అనేది కాంపోనెంట్స్లో ఉండాలి. కార్ అనేది కాంపోనెంట్స్లో ఉండాలి. కార్ అనేది కాంపోనెంట్స్లో ఉండాలి. కాంపోనెంట్స్లో ఏ పేరుతో ఉండాలమ్మా? ఏ పేరుతో ఉండాలి? బ్రాండ్ నేమా? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూసి మాట్లాడండి. ఏ నేమ్తో ఉండాలి? కార్ అనే నేమ్తో ఉండాలి. కార్లో ఏది క్యాపిటల్ ఉండాలి? కంపల్సరీ సి క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడైనా కానీ క్యాపిటల్. ఓకే, నేను చెప్పేది ఏంటి అర్థమైంది? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్లోకి వెళ్ళిపోయి, ఓకే ఒక్క నిమిషం నేను డిలీట్ చేస్తాను, మీకు ఐడియా ఇస్తాను, చేయండి. సో ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్లోకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి? న్యూ ఫైల్. న్యూ ఫైల్. ఆ ఫైల్కి ఏం పేరు పెడతారు? సి క్యాపిటల్ ఏఆర్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్. జేఎస్ఎక్స్, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు చూడ కూడా తయారు చేద్దాం. ఒక ఫంక్షన్ కార్ తయారు చేయాలి. ఆ కార్ బ్రాండ్ ప్రింట్ అవ్వాలి. బ్రాండ్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఎక్కడి నుంచి? రన్ టైంలో నుంచి. సో ఫంక్షన్ ఏంటి గమనించండి ఒక్కసారి. ఫంక్షన్ కార్ బ్రాకెట్లో ప్రాపర్టీస్. బ్రాకెట్లో ప్రాపర్టీస్. ప్రాపర్టీస్ అంటే పిఆర్ఓ పిఎస్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ రిటర్న్. వెరీ గుడ్. రిటర్న్. రిటర్న్ మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఓపెన్. ఏ బ్రాకెట్? నార్మల్ బ్రాకెట్ ఓపెన్. సో ఈ బ్రాకెట్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసేసేయండి. ఓకే, ఈజీ పద్ధతి చూపిస్తున్నాం మీకు. సో క్లోజ్ చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఒక పేరెంట్ ఎలిమెంట్ పెట్టుకోండి, బెటర్. ఎప్పుడైనా ఒక పేరెంట్ ఎలిమెంట్ పెట్టుకుంటే చాలా బెటర్. సో పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ఏం పెట్టుకుందాము? డివ్ పెట్టుకుందాం. సో డివ్, రైట్? క్లాస్ నేమ్ అవన్నీ అవసరం లేదులేండి, పర్లేదు. సో డివ్. సో ఇక్కడ నేను బ్రాండ్ పేరు ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బ్రాండ్ పేరు ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను అంటే ఒక H1 తీసుకొని, అక్కడ మక్కి దించాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఓన్గా కూడా ఆలోచించి చేసుకోవచ్చు. The brand name is ఓకే, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్రాండ్ నేమ్? ప్రాపర్టీస్ నుంచి వస్తుంది. సో బ్రాండ్ నేమ్ ఈస్ ప్రాప్స్ డాట్ బ్రాండ్. ఇప్పుడు ఆ బ్రాండ్ ఎవరిస్తారు? నాకు యాప్ ఇస్తారు. ఎవరిస్తారు? యాప్ ఇస్తుంది. యాప్లో నుంచి కాల్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంతకు మనం మర్చిపోయింది ఏంటి? ఎక్స్పోర్ట్. ఎవరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి? వీడిని యాప్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఎవరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి? యాప్కి ఎక్స్పోర్ట్. యాప్ కార్డు తీసుకోవాలి కదా నన్ను. యాప్ కార్డు తీసుకోవాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ ఏమనాలి? కార్. అర్థమైందా? ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం. ఎవరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము? యాప్కి. ఇప్పుడు యాప్ వాడు ఏం చేయాలి? యాప్ వాడు అర్థం చేసుకోండి, ఫ్లో అర్థం చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ కార్ ఫ్రమ్ బ్రాకెట్, ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ఓపెన్, డాట్ స్లాష్ కాంపోనెంట్స్ స్లాష్ కార్. కాంపోనెంట్ స్లాష్ కార్. దట్స్ ఇట్. ఎస్. ఇప్పుడు ఆ కార్లోకి ఎవరిని పంపించాలి మనం? ఇప్పుడు బ్రాండింగ్ పంపించాలి. ఎవరిని పంపించాలి? బ్రాండింగ్. సో బ్రాండింగ్ అంటే మళ్ళీ కిందకి వచ్చేసాయండి. సో ఇంతకుముందు కోర్సు, ఇప్పుడేమో కార్. సో కార్, ఓకే, బ్రాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, రైట్? దెన్ ఇక్కడే క్లోజ్ చేసేయండి. మళ్ళీ కోర్స్ అని పెట్టాలి, కార్ అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ క్లోజ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్ సేవ్ చేయండి. అది రీలోడ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్, రైట్? సో ఓకే, మనం చేంజెస్ చేసినా కూడా ఒక్కసారి రీలోడ్ చేద్దాం. ఏం మొత్తం పోయింది మళ్ళీ. సో కార్, ఓకే,
సరే ఒక్కసారి కోర్స్ తీసేద్దాం. ఆర్ సేవ్ చేయనట్టు. యా కార్ సేవ్ చేయలేదు, అదే ప్రాబ్లం. సో కోర్సు కార్ రెండు వచ్చేసినాయా? ఎన్నైనా రావచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఈజ్ నౌ యూ అండర్స్టూడ్ హౌ టు క్రియేట్ ద యాప్ అండ్ హౌ టు క్రియేట్ ద కాంపోనెంట్స్. రెండు సెపరేట్ ఫైల్స్లో చేస్తున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. రియాక్ట్ మీద మీకు డైరెక్ట్గా జాబ్స్ వస్తాయి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ మచ్ పెయిన్. ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు. వచ్చిందా మీది యాప్ అప్లోడ్ అయిందా బాస్? లాస్ట్ బెంచ్ అయిందా? ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఫైల్లోకి పోయేసి ఓపెన్ ఫోల్డర్ అనండి. ఓపెన్ ఫోల్డర్ అనేసి మీ యాప్ ఉంది, మీ డ్రైవ్లో యాప్ ఎక్కడ ఉంది అది తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాది వచ్చేసి ఎందులో ఉంటుంది, ఒక నిమిషం, ట్రైన్ రిక్రూట్లో UI 130లో రియాక్ట్ JSలో సమ్వేర్ ఎక్కడ ఉంది అనుకో. సో డెస్క్టాప్లో ఎక్కడో అది సెలెక్ట్ చేసేసి సెలెక్ట్ ఫోల్డర్ వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా రావాలి మీకు, రియాక్ట్ ప్రో యాప్ అని చెప్పేసి రావాలి. సో ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చిందా మీకు, ఎట్లా ఒక యాప్ తీసుకోవాలి, ఎట్లా ఒకటి రన్ చేయాలని అర్థమైందా? యా అంటున్నారు కానీ ఒక్కరు కంప్లీట్ చేయట్లేదు ప్రోగ్రామ్. అయిందమ్మా మీది? ఇక్కడ తీసుకురండి చెప్తా. కార్ అయిపోయిందమ్మా మీది? నువ్వు స్టిక్కర్స్ పెట్టినా బ్రెయిన్ ట్రీయా? ఇవాళ ఏం డౌట్స్ అడిగేయండి అమ్మా తొందరగా, ఎందుకంటే యాప్స్ పెద్దగా అవుతూ ఉంటాయి, ఇంకా కోడింగ్ పెద్ద పెరుగుతూ ఉంటుంది, కండిషన్స్ వస్తుంటాయి, లూప్స్ వస్తుంటాయి, లూప్స్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తుంటాయి. ఒకటే మెయిన్ ఫైల్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకటే చెప్పినా కదా మనకి ఎట్లా ఎంట్రీ పాయింట్. సో యాప్ నుంచి వాటికి కనెక్షన్స్ వెళ్తా ఉంటాయి. ఈ యాప్లో నుంచి డోర్ తీసుకున్నావు నువ్వు, యాప్ నుంచి కార్లోకి వెళ్ళావు, కోర్సులోకి వెళ్ళావు, అట్లా ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ కావాలంటే అన్ని కాంపోనెంట్స్ అట్లా యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపటి రోజు ఇంకోటి ఏదో తీసుకున్నాం, సపోజ్ యూఆర్ టేకింగ్ సంథింగ్ లైక్ వెదర్ యాప్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో ఈ మెయిన్ యాప్ ఏపీపీ, మిగతా అన్ని ఇప్పుడు కోర్స్ యాప్, కార్ యాప్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ యాప్స్. ఇప్పుడు మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మెయిన్ మెథడ్ లాగా, మెయిన్ మెథడ్ ఒకటే ఉంటుంది, వేరే మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఈ మెయిన్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అయిపోయిందమ్మా? సరే,
ఈరోజు వెనస్డేనా? మల్టిపుల్ ప్రాప్స్ యూజ్ చేశాం కదా, పర్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యాప్స్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ చెప్తాను నేను. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాప్స్. ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్, ఓకే, సో ఇది కూడా చెప్పేసిన తర్వాత మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ ప్రాప్స్ కీవర్డ్. అక్కడ ప్రాప్స్ కీవర్డ్ మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ తెస్తుంది యాక్చువల్గా. సో మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు అంటే ఆ ప్రాప్స్ అనే కీవర్డ్ లేకుండానే వి విల్ యూజ్ ద ప్రాపర్టీస్. ఎట్లా సార్? నార్మల్ మీ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది కదా, జావా ప్రోగ్రామింగ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లానే యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, విష్ బ్రాండ్ ఇమోజీ. ఓకే, విష్ బ్రాండ్ ఇమోజీ. సో ఇక్కడ ఏమంటారా నేను? విష్ బ్రాండ్ ఇమోజీ. సో ఇవన్నీ 3 ప్రాపర్టీస్. కానీ నేను ఎక్కడ కూడా ప్రాప్స్ అనే వర్డ్ వాడను. ఆ వర్డ్స్ కి వాల్యూస్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, బ్రాండ్, బెన్స్, విష్, హలో, ఇమోజీ. ఇమోజీ ఎట్లా వస్తుందని నేను చెప్తాను. ఓకే, ఈ 3 వాల్యూస్ ఎక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి? ఈ 3 వాల్యూస్ ఎక్కడ షిఫ్ట్ అవుతాయి? విష్ లోకి ఒకటి, హలో బ్రాండ్ లోకి ఒకటి, అండ్ ఇందులోకి ఇమోజీ. సరే, ఇప్పుడు మనం ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేద్దాం. సో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే మనం ఒక కొత్తది తీసుకుందాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. సో వీ విల్ టేక్ అప్ ఎ న్యూ వన్. సో ఇంకొక ఏదన్నా యాప్ చెప్పండి, ఏం చేయొచ్చు? కార్ అయిపోయింది, కోర్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీ కెన్ టేక్ సంథింగ్ లైక్ మొబైల్. వెరీ గుడ్. సో ఎం క్యాపిటల్ మొబైల్, మొబైల్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్, మొబైల్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి చెప్పండి? ఫంక్షన్ mobile. So I'm not going to use that props keyword, but I want the properties. Another the point. Important interview question: can you write a React app without props keyword, but should have properties? The answer is yes. ఎట్లా సార్? ఇప్పుడు మొబైల్ ఆయన అన్నట్టు బ్రాండ్ ఉంటుంది అండ్ ప్రైస్ ఉంటుంది. బ్రాండ్ కామా price. Yes. So what mobile will contain? Mobile will contain brand and price. Okay. Now we use return. What we use, sir? Return. So return. చూడండి, కోడింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నా చూడండి, ఈజీ అవుతుంది మీకు. సో ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేశాను. వాట్ వి కెప్ట్ ద బ్రేసెస్. నా ఈ యారో ఫంక్షన్స్ అవన్నీ యూజ్ చేయాలని కంపల్సరీ ఏం లేదు. నీకు ఏది కంఫర్టబుల్ అయితే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సింది. ఓకే, సో రిటర్న్. సో ఆఫ్టర్ రిటర్న్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్? ఆఫ్టర్ రిటర్న్, సో యూ విల్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ div. So div. So under div you want to give h1. Okay, I want to buy. Okay, I want to buy. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రాండ్ నేమ్ పెట్టాలి. ఎట్లా పెట్టాలి బ్రాండ్ నేమ్? ప్రాప్ అంతా ఏం యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా యూ కెన్ కీప్ ద బ్రాండ్. No need to use. Okay, I want to buy brand under again price. Done. బ్రాండ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. ప్రైస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. ఎస్, ఈజ్ దట్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఎవరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి? విని మనం యాప్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. ఎవరికి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి? యాప్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి. యాప్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం అంటే ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్ మొబైల్. అక్కడ యాప్ని కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా సార్. యాప్ మెయిన్కి పోతుంది. యాప్ వరకు పోతుంది, మెయిన్కి పోతుంది. మన యాప్స్ అన్ని ఎక్కడికి వెళ్తాయి? మన కస్టమైజబుల్ యాప్స్ అన్ని. ఇప్పుడు మొబైల్ అనేది మన కస్టమైజ్డ్ యాపే, కార్ అనేది మన కస్టమైజ్డ్ యాపే, కోర్స్ అనేది మన కస్టమైజ్డ్ యాపే. ఈ 3 యాప్స్ ఎవరికి పోతున్నాయి? యాప్లోకి పోతుంది. ఎస్, రైట్. మరి యాప్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? యాప్ మెయిన్లోకి వెళ్తుంది. సో మనకి వచ్చేది HTML పేజే. ఆ HTML పేజ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? index.html, main.jsx. that will take care of that అన్నమాట. ఓకే, రైట్. ఓకే, ఇప్పుడు వెళ్ళింది.
సో ఇప్పుడు వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ సేవ్ చేయాలి. ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి? ఆ, ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయండి. ఎట్లా ఇంపోర్ట్ చేద్దాం? ఇంపోర్ట్ మొబైల్ ఫ్రమ్ కాంపోనెంట్స్. లేదు సార్, నాకు టైప్ చేయాలనుకుంటే డాట్ పెట్టండి. ఫస్ట్ డాట్ స్లాష్ పెట్టంగానే మీకు ఆటోమేటిక్ కాంపోనెంట్స్ వచ్చేస్తుంది. వచ్చేసిందా? కాంపోనెంట్స్. ఓకే సార్, కాంపోనెంట్స్ క్లిక్ చేశారా? మళ్ళీ స్లాష్ కొట్టండి. ఏమొచ్చింది? కారు కోర్స్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మొబైల్ చేయండి, అయిపోయింది. విఎస్ కోడ్ విల్ సేవ్ యువర్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఇప్పుడు వాల్యూస్ పంపించండి. మొబైల్ మొబైల్ జనరల్ ఇట్లా పంపిస్తారు తెలుసా? రియల్ టైంలో ఇట్లా పెడతారు అనమాట. కోర్స్ నేమ్ మెసేజ్ టైం ఇట్లా పెడతారు జనరల్ రియల్ టైంలో కోడింగ్ మీకు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో బ్రాండ్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడు మొబైల్ రైట్. మొబైల్లో చెప్పండి, కిందకి వెళ్ళిపోయండి. మొబైల్ brand is equal to, okay, so I want to buy something like iPhone. Okay, right. iPhone తర్వాత ఇంకోటి ఏముందమ్మా? ప్రైస్. సో ప్రైస్ is equal to something like 50,000. 50,000 ఐఫోన్ కేస్ కూడా రాదంటారా? ఓకే, రైట్. ఓకే, డన్. ఎస్ అన్నా? ఓకే, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నాకు? సేవ్ చేయండి. వచ్చేసింది ఆన్సర్. కింద చదవండి ఏమొచ్చింది? ఐ వాంట్ టు బై ఐఫోన్ అండర్ 50,000. ఎలా వచ్చిందమ్మా అది? హౌ డిడ్ వి గెట్ దట్? చెప్పండి, ఎలా వచ్చింది? మొబైల్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఇది కాల్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? మొబైల్లోకి వెళ్ళింది. మొబైల్ ఎవరు? మొబైల్ ఈజ్ ఏ జేఎస్ఎక్స్. మొబైల్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. రాదు, మొబైల్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాట్? మొబైల్ డాట్ జేఎస్ఎక్స్. వెళ్ళిందా? వెళ్ళి ఎవరిని తీసుకెళ్ళింది? వెళ్ళడం బ్రాండ్ అని తీసుకెళ్ళింది, ప్రైస్ అని తీసుకెళ్ళింది. ఆ బ్రాండ్ ప్రైస్ ఎక్కడ కాపీ అవుతాయి? ఇక్కడ కాపీ అవుతాయి. అక్కడ కాపీ అయినా ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి? ఇక్కడ యూజ్ అవుతాయి. ప్రాప్స్ యూజ్ చేయాలని ఏం లేదన్నమాట రూల్. అండర్స్టూడ్? ప్రాప్స్ యూజ్ చేయాలని, ఐ మీన్ ప్రాప్స్ తోనే రాయాలి అని రూల్ ఏమీ లేదు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, క్లియర్ అంటున్నారు కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ జరగట్లేదు. అది నాకు బాధ. ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగితేనే క్లారిటీ వస్తుంది. ప్లీజ్ డూ ఎగ్జిక్యూట్ ద థింగ్స్.
Done. Okay, so what is the point here? The point is we can have uh, without props keyword also. So this topic is known as what? Distributed props. Distributed props. Okay. Now everyone is interested in emoji, right? So I was also interested when I first learned. What you can do is, okay, just add one something like emoji. Everyone is having Windows system only, no? Okay. Okay. Now emoji, one more parameter, that's it. Okay. Now just save this. Go to app. Here, just give emoji is equal to use Windows key with the dot. Windows key press చేసి డాట్ ఉంటుంది కదా, dot, use dots. Okay, you will get all the emojis, right? Anything you want to use you can. Okay, right? So నేను ట్రైనర్ని కాబట్టి నేను నార్మల్ యూజ్ చేస్తాను, ఇక మీ ఇష్టం. విండోస్ డాట్, you can use Windows dot.
విండోస్ కీ ప్లస్ డాట్ యూజ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ గెట్ ఎనీ ఇమోజీ. విండోస్ డాట్ ఇమోజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విండోస్. ఇది పర్ఫెక్ట్ చేస్తారు అందరు నాకు తెలిసి. ఓకే, వచ్చేసిందా? విండోస్ డాట్ అంతే. ఇమోజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్రాకెట్ కోట్స్ ఓపెన్ విండోస్ డాట్ అని కొడితే మీకు అన్ని ఆప్షన్స్ ఇస్తుంది. అక్కడ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ లైక్ ఇన్ యువర్ ఫోన్ యూ సెలెక్ట్, నో సేమ్. డన్. So tomorrow we will look at the conditional operator. Now props, I think you are okay, right? So props ni use cheyadam ippudu meeku easy concept, avuna? Yes, at least execution avvakapoyina oka idea aithe vachindi andariki. Props important, props, hooks, states ivi chaala important. ఇది ఒక మేజర్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట ప్రాప్స్ అనేది. Okay, so I will attach the notes. Hope everyone online are also doing it. Okay. Okay, thank you.